In today's video, I am going to tell you about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word used instead of a noun. Is that clear? Yes, sir. What are the examples of pronouns? Like I, we, he, she, if she is a girl. Like Sita. Sita was wife of Lord Rama. She loved Lakshmana and Rama also, her husband. She was daughter of Raja or King Janak. Is that clear? So instead of the word Shita, I am using she. Is that clear? Why, sir? Because we can avoid the repetition of the noun Shita by using the pronoun she. Is that clear? So it is now very clear to you that pronoun is a word or she is a word used instead of the noun Shita. Is that clear? Instead of. So what is clear to you is pronoun is a word used instead of a noun. Clear now? So pronouns are of different types. How many pronouns are there? 6. There are 6 pronouns. What are they? Personal pronoun, that is I, we, he, she. Possessive pronoun, when you say something like you possess something, like my bag, my pen, my table, my chair, my. When you are talking of possession, you have something. I have a pen, my pen. They have a pen, their pen. Understood? Then you have demonstrative pronouns, like the pronouns that help you to demonstrate something, to present something before you. This is a pen. Understood? That is a dog. That is a tree. Do you get it? Emphatic. Clear? Yes. Then when you emphasize on something, emphatic pronouns are like she herself came to the party. সে নিজে এসেছিল. She herself came to meet me. Understood? I myself did the work. When আমি নিজে কাজটা করেছি. Emphatic. do You are emphasizing something. the statement. Understood? You are making. Interrogative. Clear? Do you get it what I am telling? So interrogative pronouns are like when you are asking questions. Clear? You need some pronouns. Like if you are doing something and if I have a desire to know what you are doing, then I can say, what are you doing, Shohan? What are you doing, Rohan? What are you doing, Mohan? What are you doing, Lakshman? What are you doing, Ram? Do you get it? These are the questions I am asking with the help of interrogative pronoun what. And if you are doing something bad in front of me, then I can ask you a question like, why are you doing this? Why are you sitting in front of me? Why don't you go to school? Why don't you play cricket? Why don't you keep fit? Understood? Why don't you take your breakfast? Why don't you take bath? Why don't you run? These are the questions that we can make. Is that clear now? Any problem? The last reflection. Yeah, reflexive pronouns are pronouns like I went to the bazaar myself. Understood? What does it mean? Nobody was with you when you went to the market. Clear? Do yourself means do the work yourself. Don't depend on others. Do you get it? Yes, sir. So the differences are very clear to you now. You have understood what is personal pronoun, possessive pronoun, emphatic pronoun. Understood? And interrogative pronoun. Got me? Yes, sir. And demonstrative pronoun also. Now, when you got the your doubts cleared now, is your doubt clear? Yes. Very good. Now I want you to see the exercises. Do you find them difficult? They are no more difficult. So should I go to the? If you have any question, you can ask me, or we can go to the adjectives. Do you want to know anything about adjectives? Yes, sir. Yes. Adjective. Adjective of quality, quantity, and number. Yes. Adjectives are words that help us to describe something. So adjective is a describing word. This is the primary definition. Sir, Adjective is a word that help you to define or describe something.
or adjectives help you to add something to the meaning of a noun or pronoun. How can you add something to the meaning of a noun or pronoun? Hello? Sir, If suppose your name, if you are Rohan, understood? Rohan, I can say whether you are a good boy or not. Do you get it? What does good show? The use of the word good before your name shows that you have got some good qualities. And the good qualities would not have been known to people around you unless you use the word good in front of the noun boy. Clear? Good boy, good play, good picture, beautiful room. So, adjectives are the words that we depend on to describe the nouns that we have or that we see around us. Like if the chair is chocolate, if it is chocolate brown in color, I must say it is chocolate brown, isn't it? So, this is brown in color. The chair that I sit on is a chair that is brown colored, or it is brown in color. Is that clear? So the room is green, the sky is blue, the grass is green. What does it mean? The grass is a noun, and when you talk about the kind of color the grass has got, you have to use the adjectives of color, that is green. Use the word green in front of the word grass, and thus the noun grass with the green before it, understood, is an adjective used in front of it to describe the color it has got. When we say the sky is blue or blue sky, what does it mean? negative of qualities. I am talking about the color that the sky has got. When I talk about the color that the grass has got, what does it mean? It defines the color. It describes the color a particular thing has got. That is how we use the adjectives. Clear? Adjectives are of different types. Adjective of what? Quantity, quality, then number, isn't it? Another thing, demonstrative adjective. Clear? Then demonstrative adjective means this boy. Those boys. Understood? Those pens, these pens, this girl, this sky, this ground. Do you understand? When the these is with the, when the noun, a noun with this or that in front of it is a demonstrative adjective. Do you get it? So here it is now very clear. Or sometimes positive adjective. My pen. The my in front of the pen is a positive adjective. Like the possessive pronoun. Do you understand? Your baby. Her hair. That same thing. But with the noun behind it, the possessive pronoun, hello, with the noun behind it is a possessive adjective. Possessive adjective. Understood? Now you understood. If you see your book, you will get to understand. So that is why I am telling you, turn over the pages to see whether I am right or not. Do you get it? Your face. You got now? Is your doubt cleared now? Demonstrative adjective? Sir, I have a question of previous chapter. Yeah. Sir, what is the meaning of indefinite pronoun? Indefinite and definite pronoun. Okay. That we will come to automatically. The pronouns that are definite, the pronouns that are indefinite, like definite articles. Articles are of two types. Definite articles that are what? The things that we talk about. The sky, one in number. The boy, that is known to me. Understood? The boy came to our house. What does it mean? When you are familiar with something, that is definite. Pronoun. I am talking about article.
That is just defining it, just to give an idea. If you have understood pronoun, that is a very separate issue altogether. So you define articles using definite articles and indefinite articles. Indefinite articles are what? A, N are indefinite articles. Definite articles, the. The. Understood? Only. Yes. When you say exactly what it is. Understood? Like when you say, the boy came to my house. What does it mean? The boy came to your house means you are familiar with the boy. You know who the boy is. When you say indefinite article, when you use indefinite article, like a boy came to my house. What does it mean? You are not familiar with the boy. You don't know the boy. You don't know who the boy was. But we generally use a for the first time. After that, a boy came to my house. His name is Ratan. The boy helped me with my homework. What does it mean? The boy. First, the boy was A. When I came to know him, he became the boy. Do you get it? After I have come to know him. When he is known to me, he has become the boy. But when I don't know him, he was a boy. Is that clear? Is that clear? Indefinite, definite. When he has become known to me, he is now familiar with me. He has become the boy. When he was unknown to me, he was a boy. The boys are playing in the field. It means you know who the boys are. Maybe the boys that are playing in the field are of this locality or they belong to this locality. Is that clear? Have I been able to describe exactly what you wanted from me? Anything else? You understood the types of adjectives? Understood? Now come to verbs. Verbs are of different types. Yes, but don't take much time. That will be good for you, I think. Take less time. This is why I told you, open, you keep your turn over the pages. What are you looking for? Tell me. Verb. Verbs, I'm telling you, no. Hello. Yes, and I'll start. You know, when you agreement, clear? Subject verb agreement. Like verbs are of generally, hello. Verbs are of generally two types. Understood? One, the verbs that help you or helping verbs. They are also called auxiliary verbs. Clear? They are called auxiliary verbs or be verbs. Understood? Like am, is, are, and the past form of am, is, are was, were, and past participle been. Am, is, are, was, were, past, and been past participle. If you look for the future form of the be verbs are am, is, are, was, were, past, and shall be, will be. If you say আমি একটা ভালো ছেলে, I am a good boy. আমি একটা ভালো ছেলে ছিলাম, I was. কেননা am দিয়ে অতীতের কথা বলা যাবে না। So you must say I was a good boy. তুমি যদি বলো আমি ভবিষ্যতে হব, I shall be a good boy. Understood? Clear? So in the same way or similarly, if you look at the uses of be verbs, understood? In the present, the past, and past uses of present form of be verb, past form of be verbs, and present past perfect form of be verbs. Then you can say আমি এই স্কুলের ছাত্র, I am a student of this school. What does it mean? আমি এই স্কুলের ছাত্র এখনো আছি, I am still a student of this school. When you say I was a student of this school,
I was a student, I was associated with this school as a student. Understood? Or I read in this school in the past. When you say I have been a student, what does it mean? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এটার ইউজ কি? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে? বর্তমানকালে কোনো কাজ হয়েছে, তার ফল এখনো বর্তমান। কি? তুমি যদি বলো আমি ভাত খেয়েছি, খাওয়াটা হয়ে গেছে, এখন আর কিন্তু তোমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই, একটা জিনিস ঘটে গেছে। এটা তুমি কি করে প্রকাশ করবে এই কথাটা? তুমি বসালে নিজেকে, আই মানে আমি, আই বলে আমি নিজেকে বসিয়ে দিয়েছি। তারপর কি করব? কর্তা অনুসারে যদি আই হই তাহলে হ্যাভ আনবো, আর যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের কোনো কর্তা হয় তাহলে হ্যাজ নিয়ে আসতে হবে। আর এরপরে হ্যাভ, আর যে কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে হ্যাভ, সবের ক্ষেত্রে হ্যাভ বসবে। শুধুমাত্র যদি সিঙ্গুলার নাম্বারের নাউন হয়, রাম যদি হয়, শ্যাম হয়, যদু হয়, টম হয়, হ্যারি হয়, ডিক হয়, তাহলে হ্যাজ বসাতে হবে। বসিয়ে কী করবো বলতো? পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম নিয়ে আসো। বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কি? বিন। বিন না, বি ওয়াজ বিন, এম ইজ আর, ওয়াজ ওয়্যার, বিন। বিনটাকে এনে বসিয়ে দাও। আই হ্যাভ বিন আ স্টুডেন্ট অফ দিস স্কুল মানে কি? বর্তমানকালে কোনো কাজ হয়েছে, তার ফল এখনো বর্তমান, মানে আমি এই স্কুলে ছাত্র ছিলাম, মানে কিছুদিন আগে আমি স্কুলে থেকে বেরিয়ে গেছি, আমার ছাত্র হওয়াটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আর আমি নো, আই হ্যাভ বিন আ স্টুডেন্ট অফ দিস স্কুল। কিন্তু যদি বলি আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট, তার মানে এখনও আছি। আই ওয়াজ, আমি ছিলাম, এই তো কিছুক্ষণ আগে আমি ছিলাম, আই হ্যাভ বিন আ স্টুডেন্ট। বুঝতে পেরেছি? এখন আর নেই। তাহলে ওটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তুমি যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যদি কোনো কথা বলো, আমি ভাত খেয়েছি, কি বলবে? আয়ের পরে একটা হ্যাভ নিয়ে আসবে, আর তারপর কি? পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অফ ভার্ব বসাবে। কোনটা বলো তো? ইট মানে খাওয়া, এট মানে খেয়েছিলে, আর ইটেনটা বসিয়ে দেবে। ইটেনটা বসালে কি হয়? বর্তমানকালে কোনো কাজ হয়েছে, তার ফল এখনো বর্তমান। কাজ হয়েছে মানে কি? আমার বর্তমানকালে কি কাজ হয়েছে? আমার ভাতটা খাওয়া হয়ে গেছে, আর ফলটা এখনো বর্তমান, মানে আমার পেটটা এখনো ভরা, আমি আর খাবো না। তাহলে সেইভাবেই তুমি যদি চিন্তা করো, এই স্কুলে আমি ছাত্র ছিলাম, এই তো কিছুদিন আগেও ছিলাম, এই কথা বললাম। এই যে কিছুদিন আগে ছিলাম, এই কথাটা প্রকাশ করার জন্য আই হ্যাভ বিন এ স্টুডেন্ট অফ দিস। কিন্তু অ্যাম বললে তুমি এখনও আছো, ওয়াজ বললে ছিলে, আর হ্যাভ বিন মানে কিছুদিন আগে ছিলাম, এখন আর নেই। হয়েছে? ক্লিয়ার? এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বি ভার্বের প্রয়োগ। এবার দেখো, মেন ভার্ব হিসেবে যদি তুমি ভার্বটা প্রয়োগ করো, ভার্বের কতগুলো রূপ থাকে? হ্যালো, কতগুলো রূপ থাকে? সাধারণত তিনটি। আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের যে রূপ, আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেই রূপটাকে আমরা যদি ব্যবহার না করি, সাধারণত তিনখানা রূপে পাই ভার্বকে আমরা পেতে পারি। যদিও আমরা বইতে পাই কি? প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপেল। প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপেল বইতে আমরা ওই যে ফর্ম, ভার্বের ফর্মগুলো, থার্ড ফর্ম, বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপেল রূপে পাই। পাস্ট পার্টিসিপেলের প্রয়োগটা কি? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের, ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের। তখন হ্যাজ হ্যাভ বসে ওটাকে পাস্ট পার্টিসিপেলটাকে বসাতে হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্টে কী বোঝাবে? কোনো কাজ হয়ে গেছে, সাম্প্রতিককালে কিছুক্ষণ আগে কোনো কাজ হয়েছে, তার ফলটা এখনও আছে। তুমি যদি বলো আমি সুন্দরবনে বাঘ দেখেছি, কি বলবে? আই হ্যাভ সিন এ টাইগার। তারপরে টাইগারটাকে দেখেছো, টাইগারটা আবার ফিরেও আসতে পারে, কোনো ঠিক নেই। দ্য টাইগার মে কাম ব্যাক অ্যান্ড ইউ স্টিল লিভ ইন ফিয়ার অফ বিং অ্যাট্যাক্ট। তার মানে দেখা হয়েছে, তার ফলটা এখনও কিন্তু ভয়ে তুমি মরছো। টাইগার তো আসলে কামড়িয়ে দেবেই, ও তো ক্ষমা করবে না। টাইগার দেখা মানে মৃত্যু, শেষ। তার মানে আতঙ্ক হওয়াটা স্বাভাবিক। তাহলে ওই সেন্টেন্সটাকে আমি বলতে পারি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের লিভিং এক্সাম্পল। বর্তমানকালে কোনো কাজ হয়েছে, কি কাজ হয়েছে? আমার দেখা হয়ে গেছে বাক্যটা। তাহলে আমি এই ধরনের কোনো কিছু হয়ে গেছে, এই ধরনের বাক্য রচনা করতে গেলে কী করবো? আই, এরপরে একটা হ্যাভ নিয়ে আসবো। আর কোন ফর্মটাকে বসাবো? থার্ড ফর্মটাকে। গো, ওয়েন, গান, সি, স, সিনটাকে বসাবো। আই হ্যাভ সিন আ টাইগার, মানে আমার বাঘটা দেখা হয়ে গেছে। এটা কেমন দেখা দেখেছি? যে বাঘটা দেখেছি, তার আতঙ্কে ভুগছি, বাঘটা আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তুমি যদি বলো আমি একটা বাঘ দেখলে চিড়িয়াখানাও দেখতে পারো। আমি একটা বাঘ দেখেছিলাম, আই স আ টাইগার, দেখেছিল। আমার বাঘটা অতীতে দেখেছো, স, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে দেখেছো, তাহলে কি আই হ্যাভ সিন এ টাইগার। ঠিক আছে? আতঙ্কে ভুগছো। ক্লিয়ার? কেন আতঙ্কে ভুগছো? দ্য টাইগার মে কাম ব্যাক, টাইগারটা ফিরে আসতে পারে। হলো? তাহলে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্সের রূপে আমরা কি করতে পারি?
মূল ক্রিয়াকে প্রয়োগ করতে পারি, পারি না? পারি। হলো? তাহলে কিন্তু আমরা আবার আরেকটা রূপে ব্যবহার করতে পারি। কোন রূপে বলো তো? আমরা আরেকটা রূপে যে রূপটাতে ব্যবহার করতে পারি সেটা হলো, তুমি শ্যাল আর উইল যদি ভার্বের বর্তমান রূপের আগে ব্যবহার করো, বর্তমান রূপটা কি বলো তো ভার্বের? হ্যালো, মূল ভার্বের বর্তমান রূপ কি? বি ভার্ব বলিনি, কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব বলিনি, মূল ভার্ব কি? ওখানে বি ভার্ব বলিনি। যাওয়া, খাওয়া, বসা, ওঠা, দেখা। Shall be, will be. আরে শ্যাল বি উইল বি তো বি ভার্বের রূপ, অক্সিলারি ভার্ব। ing, going. আচ্ছা, ওটা তো কন্টিনিউয়াস ফর্ম। আমি তো তাহলে B1, B2? না, V1 V2 এটা, হ্যাঁ V1 V2 বলতে পারো, কিন্তু ভার্বের বর্তমান রূপ মূল ভার্ব। মূল ভার্বটা কি? Go. গো। Bro. মূল ভার্বের অতীত ওয়েন্ট, পাস্ট। গো মানে কি? যাই তো। আর গিয়েছিলাম কি বলবো? ওয়েন্ট। আমি যদি বলি আমি স্কুলে যাই, আই গো টু স্কুল। আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট টু স্কুল। আমি স্কুলে যাব, আই শ্যাল গো টু স্কুল। আমাকে শ্যাল বা উইল কার আগে বসাতে হচ্ছে? কোন রূপটার আগে? আমি ভার্বের কোন রূপটার আগে? Subject এর আগে। কি সাবজেক্টের? ভার্বের V1 যে ফর্মটা আছে, প্রেজেন্ট ফর্মটা, প্রেজেন্ট ফর্মটার আগেই শ্যাল বা উইল বসাই। তাহলে কি হবে? ওই ভার্বের সাথে ব বা বে কথাটা যোগ হয়ে যাবে। যদি আমি বলি আমি ভাত খাই, কি বলবো? আই ইট রাইস। আমি ভাত খেয়েছিলাম, আই এট। ইটের পাস্ট কি? এট। ইট দিয়ে তো আর বলা যাবে না, এট বলতে হবে। আমি ভাত খেয়েছিলাম, ওটা পাস্ট ফর্ম। কিন্তু খা ব যখন বলছি, খা কথাটা তো প্রেজেন্ট ফর্ম। ইট মানে খাওয়া বা খা একই জিনিস, খা বা খাওয়া। আমি যদি বলি ওটাকে খেয়েছিলাম, এট বলবো। খা ব, ব যদি যোগ করি, ব কথাটা কিসের থেকে বেরিয়ে আসে? শ্যালের থেকে। শ্যাল মানে কি? ব। বলেছিলাম কি? হ্যাঁ। বটা কার সাথে যোগ করছি? Shall. কার সাথে যোগ করছি? খায়ের সাথে। খা মানে খাটা কি হলো? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, তার সাথে কি যোগ করলাম? ব। তার মানে কি? শ্যাল গো। শ্যাল গো Go. মানে ওই ভার্বের যেটা প্রেজেন্ট ফর্ম, গো এন্ড গান ছিল, তার আগে আমি একটা শ্যাল বসিয়ে দিলাম, তাহলে খাবো হয়ে গেল। আর বে মানে উইল, উইলটা থেকে বেটা বেরিয়ে আসে। যেমন রাম খাবে, তুমি কি বলবে বলো তো? Ram will eat. রাম উইল ইট। বুঝতে পারছো তো? তাহলে ইটের আগে আমি কি বসালাম? Ram. ইটের আগে কি বসিয়েছি? ইট। Will. উইলটা বসালাম, তাহলে খাবে কথাটা হয়ে গেল। তার মানে ফিউচার যদি বানাতে চাও, ফিউচার ফর্ম, সাধারণ সিম্পল প্রেজেন্ট যদি বানাতে চাও, তার তখন কী করবে? সিম্পল প্রেজেন্ট শুধু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বসিয়ে দেবে। কি? রাম খায়, রাম ইটস। আমি খাই, আই ইট। তাই না? আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। আচ্ছা, আমি ভাত খেয়েছিলাম, I ইটের পাস্ট কি? এই জন্য বলেছি প্রেজেন্ট ate rice. পাস্ট, I ate rice. প্রেজেন্ট পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মগুলো মুখস্থ করতে বলেছিলাম তোমাকে। মুখস্থ তোমাকে আছে। পাঠিয়েওছি আমি ফোনে। দেখো, তোমাদের ছোট বাচ্চাদের, বাচ্চা ছেলে মেয়ে যারা আছো, নিচু ক্লাসে পড়ো, তাদেরকে না এটা প্রত্যেক দিন পড়তে হবে। অঙ্ক যেরকম প্রত্যেক দিন পড়তে হয়, নাহলে ভুলে যাবে, সেরকম এই ইংরেজিটাও না প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস হবে। আমাদের তো নিজস্ব ভাষা না, বিদেশি ভাষা। কি? এটা বারবার ভুলবে। আর বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা বলেছিল, কি বলেছিল? লার্নিং ইট গট থ্রু রিপিটেশন। শিক্ষা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। বারবার বারবার বললেই ওটা কী হবে? আয়ত্তে চলে আসবে। এই জন্য এগুলোকে প্রত্যেক দিন, এই যে দেয়ালে যেরকম টাঙিয়েছে, এগুলো প্রত্যেক দিন মুখস্থ করতে হবে। এবং ভার্বের যত ফর্মসকে শিখবে তত তোমার ভালো হবে। এই জন্য একজন টিচারকে লাগিয়ে রাখে ঘরে, প্রাইভেট টিউটরকে লাগিয়ে রাখে কেন? যাতে প্রত্যেক দিন সে প্র্যাকটিস করায়। কি? তাই না? ভাবসগুলো ভুলে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে, এই যে তুমি ভুলে গেছো। তাহলে আমি ভাত খাই, কি বলবে? I ate. আমি ভাত খাই। হ্যাঁ, I eat rice. আই ইট রাইট, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সিম্পল প্রেজেন্ট। আমি ভাত খেয়েছিলাম, I ate rice. এট। খাই, ইট, খেয়েছিলে, এট। আই এট রাইস। আর খাবো, খাবো। I will be. I will eat. বুঝতে পেরেছো? বিটা লাগালে কেন তুমি? তুমি তো কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছো না, যে ওটা- ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে শ্যাল আর উইল যোগ করলেই একটা ব বা বে লেগে যায়। না, আমি তা সেটার আওয়াজটা শুনছি না। সাবজেক্টের ফিউচার, আমিও তো শুনছি, কোথায় আমার মনটা তো যাচ্ছে না।
তার মানে এটা কি, তুমি যে আওয়াজটা শুনছো ঠাকুরকে পুজো দেওয়ার, সে আওয়াজের দিকটা, আওয়াজটা তোমাকে টেনে নিচ্ছে। কিন্তু যে ঋষি হয়, ঋষি কী হবে, সে নিজের কাজের এতটা নিমগ্ন থাকবে, এতটাই ওর মধ্যে ব্যস্ত থাকবে, তার অন্যদিকে মনই যাবে না। বুঝেছ? তার মানে শেখাটাকেও তোমাকে অত্যন্ত, আমি যে এখানে পড়তে বসাচ্ছি আমাকেও কিন্তু ধ্যানে বসতে হচ্ছে। তুমি যখন পড়তে বসবে তোমাকেও ধ্যান, একই মন, এক প্রাণ, এক দিকে থাকবে, কনসেন্ট্রেশন 100%। আমরা কে কী করেছি সেটা পরের ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগত জীবনে কী করলাম, হ্যাঁ, খেলে আসলাম, মুভ করলাম, তোমার সেটা ব্যক্তিগত জীবন। আমি ওখানে কী করেছি আমার জানা দরকার নেই। তুমি আদৌ বাড়িতে পড়তে বসেছো না বাড়িতে খেলতে গেছিলে, বাড়িতে আমার কথা শোনো কি না, বই উল্টাও কি না, আমার জানা দরকার নেই। কিন্তু এইখানে যখন বসেছো ধ্যানে, এই জায়গায় যেন তোমার কোনো ঘাটতি না থাকে। বুঝতে পেরেছো? এখানে যা করছো সেখানে যেন 100% থাকো, একটুও যেন মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়। বুঝেছো? যাই হোক, গেল এটা। তাহলে তুমি কি করলে, যখন তুমি প্রেজেন্ট টেন্স বানাচ্ছো বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বানাচ্ছো, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বসে দিচ্ছ। আমি ফুটবল খেলি, আই প্লে ফুটবল। আমি ফুটবল খেলেছিলাম, আই প্লেইড ফুটবল। আর আমি ফুটবল খেলবো, আমি ফুটবল খেলবো কি বলবে, আই উইল প্লে বা আই শ্যাল প্লে, একটা বললেই হলো, হয়েছে? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে তুমি একটা শ্যাল বা উইল বসিয়ে দিচ্ছ, ওটা ফিউচার হয়ে যাচ্ছে, ফিউচার ইনডিফিনিট হয়ে গেল, হলো? তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট কমপ্লিট। আই গো, আই ওয়েন্ট, আই গো হচ্ছে আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, আই ওয়েন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট, আর আই শ্যাল গো ফিউচার ইনডিফিনিট। আমি আমি এদিকে শোনো, হ্যালো, লুক এট মি, আমি গান গাই, আই সিং আ সং, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, আমি গান গিয়েছিলাম। সিংয়ের পাস্ট কি, ওই যে তোমার অসুবিধা হচ্ছে মুখস্থ করোনি, সিংয়ের পাস্ট স্যাং, আই স্যাং আ সং। আর আমি একটা গান গাইবো, আমি একটা গান গাইবো, আই উইল সিং আ সং। আই উইল স্যাং কখনো হয় প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে? আই উইল সিং আ সং। বুঝতে পারছো? তোমার দেখো 1 মিনিটের মধ্যে ভুলে যাচ্ছ। এই জন্য বাবারা বলেন, আমি একটা মেয়েকে পড়াই সকালবেলা, ভোরবেলা, ছোটো ক্লাসে অবশ্যই, তার বাবাও আমাকে বলে প্রত্যেক দিন টেন্স করাবেন। ভোলাটা হয়ে গেছে এর একটা স্বভাব, আমি স্বভাবও বলবো না, বিদেশি ভাষা, এটাকে বারবার চর্চা করতে হবে। আর একটা কথা কি, ইংলিশে কথা বলতে হবে। আমি একটা বেশিরভাগ দেখেছি, তোমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ো, তোমাদের কেমন একটা যেন টেন্ডেন্সি, কীরকম ইংলিশ বলবো না। কেন বাবা? Why won't you speak in English? As you read in English medium school, you need to speak in English, but you don't find it important to speak in English. Is it good? Can't your teacher speak English? Can't your teacher, this teacher, can't he speak in English? No, he can. If I can speak in English, why don't you speak in English with me? Because Bengali, as you spend the whole day speaking Bengali, so you don't feel like speaking English, and you grow a tendency. Is this good? Will it do you good in future? No. As you are learning a new language, the best way to learn a new language is to speak it. Don't give importance to grammar. When you speak it, you can be sure of the fact that you are learning it, and nobody can prevent you from learning it. Is this good to do that? Is this good in front of me to do that? I don't think it is good. একইভাবে ভার্বের, এবার তুমি বুঝে গেছো, এই যে ভার্ব, টেন্সে চলে আসলাম, ভার্ব বলতে বলতে বি ভার্বে রইলাম, অক্সিলারি ভার্ব বললাম, মেন ভার্ব বললাম, তাই তো? এবার বি ভার্বের রূপগুলো বলেছি, তার প্রয়োগ বললাম। এবার আরেক ধরনের ভার্ব আছে, কীরকম বলো তো? মোডাল অক্সিলারি। মোডালগুলো কীরকম বলো তো? ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মে, মাইট। বুঝতে পেরেছো কীরকম বলো তো? আমি খেলতে পারি, আই ক্যান প্লে। প্লে কথাটার আগে ওখানে যেমন শ্যাল উইল বসিয়েছিলে, ক্যান মানে পারা, তো এ গোয়ের আগে না দেখো ক্যান বসিয়ে দেবে, তাহলে কেন? ইউ ক্যান গো, আমি যেতে পারি, এ কথাটা বলছো। ক্যান ইউ গো? ইয়েস আই ক্যান গো। তুমি কি খেলতে পারো? ক্যান ইউ প্লে? ইয়েস আই ক্যান প্লে। আর তুমি যখন মাস্ট বসাবে, আমি অবশ্যই ওখানে যাবো, আই মাস্ট গো দেয়ার। তুমি হয়তো অবশ্যই এটা দেখে থাকবে, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন ইট। কোনো কিছু করে থাকতে পারতে, এরকম ধরনের বলতে চাও, তাহলে ইউ কুড হ্যাভ ডান দ্যাট।
আমি ওটা খেয়ে থাকতে পারতাম, আই কুড হ্যাভ গান দেয়ার। তুমি দীঘাতে যেতে পারতে, ইউ কুড হ্যাভ গান টু দীঘা। তুমি ফুটবল খেলতে পারতে, ইউ কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল। তুমি অবশ্যই দেখে থাকবে, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন ইট। তুমি অবশ্যই দিল্লিতে গিয়ে থাকবে, ইউ মাস্ট হ্যাভ গান টু দিল্লি। আর যদি তোমার যাওয়ার মধ্যে একটা সম্ভাবনা থাকে, তখন তুমি অক্সিলারি, মোডাল অক্সিলারি মাইট বসাবে। তুমি হয়তো দিল্লিতে গেছিলে, ইউ মাইট হ্যাভ গান টু দিল্লি। তুমি হয়তো ইতিহাস বই পড়েছো, ইউ মাইট হ্যাভ রেড। তুমি হয়তো এই জিনিসটা ইতিহাসে পড়েছো, ইউ মাইট হ্যাভ রেড ইট ইন ইয়োর হিস্ট্রি বুক। আন্ডারস্টুড? তুমি হয়তো এই জিনিসটা দেখেছো, ইউ মাইট হ্যাভ সিন ইট। তুমি হয়তো ফুটবল খেলেছো, ইউ মাইট হ্যাভ প্লেড ফুটবল। বুঝতে পেরেছো? কুড করতে পারতে, মাস্ট অবশ্যই করে থাকবে, আর মাইট সম্ভাবনা, কোনো কিছু করার মধ্যে সম্ভাবনা। তোমাকে আমি একটা কথা, সিম্পল একটা কথা বলছি। যেমন তুমি বলতে পারো, সাধারণ কথা কিন্তু কঠিনও নয়, কীরকম, যে উই শুড নট ইট আনকভার্ড ফুড। যেসব ফুডগুলোকে আনকভার্ড করে রাখা হয়, উন্মুক্ত, খোলা রাখা হয়। আমাদের মায়েরা অনেক সময় রান্নাবান্না করেন, অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন, অনেক সময় অনেক কিছু আটকানো হয় না। কীরকম, হয়তো মাংস রান্না করেছে, ঢাকনাটা দিতে ভুলে গেছে, কড়াইয়ের মধ্যে রয়েছে মাংস, বেড়াল গেল মুখ দিয়ে খেয়ে নিল, ইঁদুর গেল মুখ দিয়ে খেলো, বুঝতে পেরেছো? আরশোলা গেল, পড়লো, আরশোলা খেলো কিছুটা, কোনো পোকা পড়ে যাচ্ছে, বা টিকটিকি আছে ওপরে, টিকটিকির গু পড়ে গেল, বুঝতে পেরেছো? ধুলো, জানালা খোলা, বাইরে থেকে ধুলো এসে খাবারের মধ্যে পড়লো হয়তো। আবার বাতাসে জামস থাকে, যেগুলো মানে সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন, ডু ইউ নো, দিস জামস আর ইনভিজিবল টু আওয়ার নেকেড আইস। এই জামসগুলো না আর ফ্লোটিং ইন দ্য এয়ার, ওগুলো বাতাসে ভাসছে কিন্তু, অ্যান্ড দে আর ইনভিজিবল টু আওয়ার আইস। আমাদের চোখে ধরা পড়ে না ওগুলো, বুঝতে পেরেছো? ওই জামসগুলো না গিয়ে ওখানে দে স্যাটেল অন 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 দ্য ফুড, আনকভার্ড ফুড, বুঝতে পেরেছো? তাহলে কী করবো আমরা? শুড ইউ ইট আনকভার্ড ফুড? উই শুড নট ইট আনকভার্ড ফুড, যেহেতু অ্যাজ ইট মাইট হ্যাভ জার্মস। এই আনকভার্ড ফুডের মধ্যে কী থাকতে পারে? জার্মস থাকার সম্ভাবনা আছে। এই যে সম্ভাবনা কথাটা তুমি বলেছো, ওটা কিন্তু মোডাল অক্সিলারি দিয়ে প্রকাশ করবে, অ্যাজ ইট মাইট হ্যাভ জার্মস, অ্যান্ড জার্মস ক্যান মেক আস সিক। জার্মস আমাদের কী করতে পারে? অসুস্থ করে ফেলতে পারে। জার্মস ক্যান মেক আস সিক। উই শুড নট ইট, এই যে শুডটা, উচিত, এটাও একটা মোডাল অক্সিলারি। শুড, উইল, উড, বুঝতে পেরেছ? ক্যান, কুড। তাহলে উই শুড নট ইট আনকভার্ড ফুড, আমাদের উচিত না উন্মুক্ত বা খোলা কোনো খাবার খাওয়া, অ্যাজ, যেহেতু, ইট মাইট হ্যাভ জার্মস, সম্ভাবনা বোঝাচ্ছি, মাইট মানে সম্ভাবনা, অক্সিলারি ভার্ব, মোডাল অক্সিলারি, অ্যাজ ইট মাইট হ্যাভ জার্মস, যেহেতু এর মধ্যে কী থাকতে পারে? জীবাণু থাকার, জার্মস মানে জীবাণু, জীবাণু থাকার সম্ভাবনা আছে। অ্যান্ড জার্মস মেক আস সিক, জার্মস আমাদের কী করে? অসুস্থ করে। বোঝা গেল? বুঝেছো? ইজ দ্যাট ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ? তাহলে মোডাল অক্সিলারিটাও শেখা হয়ে গেল তোমার। এইবার ভার্বসের তিনখানা যে ফর্ম থাকে, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, ফিউচার ফর্ম, সেটাও বোঝানো হলো। ফিউচার ফর্মসটা কী করে বানাই আমরা? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে আগে শ্যাল আর উইল বসিয়ে দিই, তাই তো? আবার ভার্বের থার্ড ফর্ম থাকে, যেমন গো, ওয়েন, গান, সি, স, সিন, রাইট, রোড, রিটেন, প্লে, প্লেড, প্লেড, ডু, ডিড, ডান, তাই তো? হলো? এবার থার্ড ফর্মটা ওগুলোর উদাহরণ দিয়ে দিলাম। এরপরে তোমাকে আবার কি হয়? কখনো কখনো কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা রচনা করি। কীরকম কন্টিনিউয়াস টেন্স কী করি? কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে কী করি আমরা? দুভাবে কন্টিনিউয়াস টেন্স রচনা করি। কীরকম? আমরা যখন বলছি আমি ধরো একটা চিঠি লিখছি, আমি ধরো বলছি আমি একটা চিঠি লিখছি, আমি কি করব? আমি একটা চিঠি লিখিতেছি যদি বলি, আমি কি করব? আই নিয়ে আসবো তো। হ্যালো, আই মানে আমি তো। তারপর ভার্বের যে প্রেজেন্ট ফর্মটা আছে, বলো তো প্রেজেন্ট ফর্মটা কি? ফর্ম মানে রূপ তো, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা নাম বলো না। আমি বলছি, বলো। ব্রোক। ব্রোক তো পাস্ট হয়ে গেল রে বাবা। এই জন্য বলেছি তোকে প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মগুলো মুখস্থ কর। আমি তোকে কতবার বলেছি,
2 বছর ধরে বলে যাচ্ছি প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল বুঝতে পেরেছো? এবার তোমাকে বলছি, তাহলে এইগুলো এখন তো তুমি আফসোসের চোটে বিরক্তিগ্রস্ত হয়ে তুমি বলছো। যাই হোক, তাহলে গো প্রেজেন্ট ফর্ম, ওয়েন্ট পাস্ট ফর্ম, গান হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, আবার শ্যাল উইল গোটা হচ্ছে ফিউচার ফর্ম, তাই না? ফিউচার ইনডেফিনিট ক্লিয়ার। এই যে গো কথাটা আছে, সি কথাটা আছে, ভার্বের যে প্রেজেন্ট ফর্মগুলো আছে, গো, সি, প্লে, ডু, এগুলো যে প্রেজেন্ট ফর্মগুলো আছে, মূল ভার্বের যে প্রেজেন্ট ফর্মগুলো, মেন ভার্বসের যে প্রেজেন্ট ফর্মগুলো আছে, প্রেজেন্ট ফর্মগুলো কী কী? ফর্ম মানে রূপ। আমি যখন তোমাকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বলো, যেহেতু ফর্মটা যোগ করেছি, তোমার যেন মনে হচ্ছে একটা কোনো কিছু তুমি দাম করে একটা ভুল করে বসলে। ভুলটা কেন হবে ভাই? হোয়াই আর ইউ মেকিং মিস্টেক? তুমি যখনই বলবো তোমার প্রেজেন্ট ফর্ম, ফর্ম মানে রূপ, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা কি মূল ভার্বের, তখনই তুমি চলে যাবে কি বলবে, হট করে মনে পড়বে আরে প্রেজেন্ট বলেছে, তার মানে বর্তমান, তাহলে গো হবে। ফর্ম মানে রূপ, প্রেজেন্ট ফর্ম বর্তমান রূপ, গো মানে যাওয়া, সি মানে দেখা, রাইট মানে লেখা, প্লে মানে খেলা করা, ডু মানে করা, তারপর টেক মানে নেওয়া। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। এই প্রেজেন্ট ফর্মগুলোর সাথে তুমি কী করবে বলো তো? আচ্ছা, যদি তুমি এই ডুয়ের সাথে, আমার কথাটা শোনো মন দিয়ে, ডুয়ের সাথে একটা আইনজি যোগ করলে কী হবে? মনে হচ্ছে যেন করা হচ্ছে, এটা চলন্ত হয়ে গেল যেন ওয়ার্ডটা। সি এর সাথে আইনজি যোগ করলে মনে হচ্ছে যেন চলন্ত হয়ে গেল। প্লের সাথে আইনজি যোগ করলে মানে যেন চলছে। এটা এতক্ষণ যেন স্থির ছিল, গোটা যেন স্থির ছিল ওয়ার্ডটা, যে একটা আইন যেন চলা শুরু হয়ে গেল। তাহলে এই কোনো কিছুকে চলমান বানাতে গেলে কী করতে হবে বলো তো? ধরো সমুদ্রকে আমি চলমান যদি বানাতে চাই, বসো, সেট সেট, সমুদ্রকে আমি যদি চলমান বানাতে চাই কী করবো? ধরো এটা সমুদ্র, তো সমুদ্র চলছে, ঢেউ বেড়ে চলেছে, সমুদ্রের আগে যদি হাওয়া না থাকে, সমুদ্র চলমান হবে? দুলবে, দোদুল্যমান হবে? ঢেউ উঠবে? একটা দিকে ঢেউ বইবে না। তাহলে সমুদ্রের একদিকে কী করতে হবে? হাওয়া দিতে হবে, ঠিক আছে? হাওয়া সমুদ্রের ধরো বাঁ দিক দিয়ে বইছে, সমুদ্রের গায়ে ধাক্কা মারছে, তাহলে কী হলো? ঢেউ হয়ে সমুদ্রের আকার ক্রমশ বেড়ে চলেছে, সমুদ্র দোদুল্যমান হয়ে গেল। তোমার ভার্বটাও এরকম দোদুল্যমান কখন হতে পারে? যখন ভার্বের আগে বাঁ সাইডে ধরো বসাচ্ছ, এখানে ধরো ভার্বের মূল ভার্বের বর্তমান রূপগুলো বসালে, গোটাকে বসিয়েছ, ঠিক আছে? বসালে তো। এবার যদি তুমি অ্যাম ইজ আর বসিয়ে দাও বর্তমানকালে, কার আগে? ভার্বের আগে। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা কি? গো, সি, রাইট, ডু, এগুলো তো। এগুলোর আগে যদি তুমি কী করো, অ্যাম ইজ আর বর্তমানকালে বসিয়ে দাও, এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে। যেহেতু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এই গো সমান সমান, বা গোটাকে মনে করছি একটা সমুদ্র, যেই না তুমি অ্যাম বসালে, তাহলে কি হলো? গোয়ের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে, মানে ঢেউয়ের মতো বেরোবে, এটা দোদুল্যমান হয়ে যাবে, চলন্ত হয়ে যাবে। অ্যাম গোয়িং, আমি যাইতেছি, হি ইজ গোয়িং, সে যাইতেছে, হি ইজ রাইটিং, সে লিখিতেছে, আর বসালাম, ইউ আর প্লেয়িং, বুঝতে পেরেছ? চলছে, চলন্ত হয়ে গেল, আর কিছু করতে হবে না, ওইটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াসের রূপ, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসের রূপ। এবার যদি তুমি অ্যাম আর ইজের যদি পাস্ট থাকে, ওটাকে পাস্ট করে দাও। অ্যাম ইজ আর ইজের পাস্ট কি? ওয়াজ, তো ওয়াজ করে দিলে। অ্যাম আর ইজের পাস্ট কি? ওয়াজ। ওয়াজটাকে বসালে গোয়ের আগে, ওয়াজ গোয়িং, যাইতেছিল, আই ওয়াজ গোয়িং, আমি যাইতেছিলাম, আমি পড়িতেছিলাম, আই ওয়াজ রিডিং, আমি খেলিতেছিলাম, আই ওয়াজ প্লেয়িং, রাম খেলিতেছিল, রাম ওয়াজ প্লেয়িং, আমার বাবা অফিসে যাচ্ছিল, মাই ফাদার ওয়াজ গোয়িং টু অফিস। তো কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। অ্যামগুলোকে তুমি যদি ওয়াজ করে দাও, অতীতের বায়ু মনে করি ওয়াজ বা ওয়্যার, ঠিক আছে? আবার ফিউচারের যদি তুমি বায়ু বানাও, হাওয়া সমুদ্রের আগে যেটা বইবে, শ্যাল বি উইল বি বসিয়ে দাও। যেমন আমি বাজারে যাইতে থাকিব, আই শ্যাল বি গোয়িং টু মার্কেট, আমি খেলিতে থাকিব, আই শ্যাল বি প্লেয়িং ফুটবল, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিব, আই শ্যাল বি ওয়েটিং ফর ইউ, আমি ছবিটা আঁকিতে থাকিব, আই শ্যাল বি ড্রয়িং দ্য পিকচার। বুঝতে পেরেছ? রূপটা একই থাকে। আবার যখন কন্টিনিউয়াস তো গেল, এটা 3 ধরনের কন্টিনিউয়াস। তাহলে তুমি একটু বলো তো দেখি, আমি ভাত খাইতেছি কি হবে? বলো, ভাত খাইতেছো, কন্টিনিউয়াস চলছে, ইউ আর ইন দ্য মিডল অফ ইটিং। আই ইটিং বললে ভালো লাগে। হাওয়াটা কি হবে? আই ইট রাইস, তুমি তো ভাত খাও। অ্যামটাকে হাওয়ার মতো না, অ্যাম বসিয়েছো কার আগে?
অ্যামটাকে আয়ের পরে হ্যাঁ, I am eating. তাহলে আই অ্যাম ইটিং রাইস। আর আমি খাচ্ছিলাম অতীতে, অ্যামকে কি করবে? কোনো কিছু, অন্য কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না। যেমন সমুদ্রে যেমন পরিবর্তন হয় না, একই থাকে, সেরকম গোই থাকবে, ঢেউ পরিবর্তন হয় না, আইএনজি থাকবে, ওগুলো চেঞ্জ হবে না, খালি অ্যামটা ওয়াজ হয়ে যাবে। আমি ভাত খাইতেছি কি হচ্ছে বর্তমানে? বলে ফেলো, তাড়াতাড়ি বলো। আমি ভাত খাইতেছি কি হবে? আই অ্যাম ইটিং রাইস। আমি ভাত খাইতেছিলাম, I am eating rice. আই অ্যাম ইটিং না, আমি ভাত খাইতেছি। বিভার্বটাকে পাস করে দাও না। বিভার্বটা কি বলো তো? অ্যাম ছিল যেখানে, অ্যামটাকে ওয়াশ করে দাও, কি হলো? I was eating rice. আই ওয়াজ ইটিং রাইস, আমি ভাত খাইতেছিলাম। আমি ভাত খাইতে থাকিব, আমি ভাত খাইতে থাকিব, কি করবে? শ্যাল বি না? ফিউচার ফর্মটা কি? শ্যাল বি তো। আই শ্যাল বি ইটিং রাইস। আচ্ছা, তুমি বলছো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, কি বলবে? আই এম ওয়েটিং ফর ইউ, তাই তো? আমি তোমার জন্য আচ্ছা শুনবে তো অন্তত ঠিক করে। হ্যালো, হোয়াট আর ইউ ডুইং? মন দিয়ে শোনো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, আই এম ওয়েটিং ফর ইউ, কন্টিনিউয়াস। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ। এমটাকে খালি ওয়াজ বানিয়ে দিলাম, আমার কোনো চেঞ্জ করতে হবে না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিব, আই শ্যাল বি ওয়েটিং ফর ইউ, তাই তো? আচ্ছা, তোমাকে একটা দিচ্ছি, একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, ওটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস বানাও। আচ্ছা, সে ফুটবল খেলছে, কি হবে? He is playing football. হলো, সে ফুটবল খেলছিল, He played football. হি প্লেড ফুটবল, তো পাস্ট ইনডেফিনিট, কন্টিনিউয়াস তো রইল না ওগুলো। He was playing football. তাহলে হয়ে গেল, ওয়াজটা কলি করে দিলে, হি ইজ প্লেয়িং, ইজটাকে ওয়াজ বানিয়ে দিয়েছে, আর কোনো চেঞ্জ করতে হলো না। হিটাও রইল একই, খালি ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসই লিখতে হয়, আর ওয়াজ পাস্ট কন্টিনিউয়াসলি, আর যা যা ছিল সব এক আছে। হি ওয়াজ প্লেয়িং ফুটবল। আচ্ছা, সে ফুটবল খেলিতে থাকিবে, এই সে ফুটবল খেলিতে থাকিবে। He will be playing. উইল বিটা হচ্ছে ফিউচার ফর্ম বি ভার্বের, আর কোনো সব একই আছে। হি উইল বি প্লেয়িং, Football. ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ইতিহাস পড়িতেছি, I am reading history. আমি ইতিহাস পড়িতেছিলাম, আমি ইতিহাস পড়িতেছিলাম, পড়তেছিলাম। কন্টিনিউয়াস চলছিল পড়াটা, বলে ফেলো। I was reading history. হ্যাঁ, আমি ইতিহাস পড়িতে থাকিব, I will be reading history. হয়ে গেল। তাহলে তোমার কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস হয়ে গেল। তুমি এতক্ষণ নাচবান্দা করছিলে কেন? যদি মনটা স্থির করো, তুমি সারা দুনিয়াকে জয় করে নিতে পারবে। এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, কী করে বলবে? আমি যখন যাবত কথাটা বলবো, আমি 2 ঘন্টা যাবত পড়িতেছি, একই সেন্টেন্সটা একই। যাবত যে আনলে, যেখানে অ্যাম বসিয়েছিলে না, ওখানে হ্যাভ বিন আনবে প্রেজেন্টে, বুঝলে? শুধু happy. আর কিছু না, আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না। আমি 2 ঘন্টা যাবত ইতিহাস পড়িতেছি, কি করবে? যাবতের জন্য ফর কথাটা বসাবে, আই হ্যাভ বিন রিডিং হিস্ট্রি ফর 2 আওয়ার্স। খালি ওই যেখানে অ্যাম ছিল ওখানে হ্যাভ বিন নিয়ে আসবে, আর একটা ডিউরেশন দিয়ে দেবে, কত ঘন্টা ধরে। যখন কোনো একটা ডিউরেশন, কোনো একটা সময় ধরে কোনো কিছু চলেছে, এটা যখনই প্রকাশ করতে যাবে, যদি পয়েন্ট অফ টাইম হয় তাহলে সিন্স বসাবে, আর যদি পিরিয়ড অফ টাইম হয় তাহলে একটা ফর বলবে। আমি কল্যাণীতে 5 বছর ধরে বাস করছি, কী করবে? আই অ্যাম লিভিং ইন কল্যাণী, আমি কল্যাণীতে বাস করিতেছি। আমি 5 বছর ধরে বাস করছি, যখনই বলবে আই হ্যাভ বিন নিয়ে আসবে, আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন কল্যাণী ফর 5 ইয়ার্স, হলো? এবার তুমি যদি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করতে যাও, কী করবে বলো তো? হ্যালো, হ্যাভ বিনটাকে হ্যাড বিন বানিয়ে দেবে, আই হ্যাড বিন লিভিং ইন কল্যাণী ফর 5 ইয়ার্স। আর আমি 5 বছর ধরে কল্যাণীতে বাস করতে থাকবো, I will. শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন বসাতে হবে। আই শ্যাল হ্যাভ বিন লিভিং ইন কল্যাণী ফর, For 5 years. হয়েছে? বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি? ক্লিয়ার হলো? 3টে ফর্মটা বুঝে গেলে একদম। যখনই কোনো একটা ডিউরেশন বোঝাবে তখনই হ্যাভ বিন আনতে হবে, আর কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না, ওই একই থাকবে, কন্টিনিউয়াস রূপটাই থাকবে। ডুইং, প্লেয়িং, রাইটিং, সিইং, ওয়াচিং। যেমন মা 3 ঘন্টা ধরে টিভি দেখছে, কি করবে? বর্তমানে দেখছে, তাহলে মাদার যেহেতু আছে, থার্ড পারসন হ্যাজ আসবে,
মাদার হ্যাজ বিন ওয়াচিং টিভি, মা দেখছে টিভি। এখন কত ঘন্টা ধরে, যেহেতু 3 ঘন্টা ধরে একটা ফর বসাবে, তারপর 3 আওয়ার্স করে দেবে। পিরিয়ড অফ টাইম, মাদার হ্যাজ বিন ওয়াচিং টিভি ফর 3 আওয়ার্স। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে, ওটা পয়েন্ট অফ টাইম, তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং। আমি 1950 থেকে, না তুমি যদি বলো, আমি 2000 সাল থেকে কল্যাণীতে বাস করছি। আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন কল্যাণী সিন্স 2000, বুঝতে পেরেছ? বা 1950 থেকে, 1990 থেকে, তাহলে আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন কল্যাণী সিন্স 1990। ওটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম, বুঝতে পেরেছ? কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে যখন বোঝাচ্ছ, সিন্স বসাবে। ক্লিয়ার? এইবার দেখো তোমার সবকটা হয়ে গেল। এবার যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করো, বলো তো দেখি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি বলো, করেছো, তোমার করাও হয়ে গেছে। আমি ভাত খেয়েছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আই হ্যাভ ইটেন রাইস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, থার্ড ফর্ম বসাতে হয়। আর খেয়েছিলে, হ্যাভটাকে খালি হ্যাড বসিয়ে দাও, কী করবে? আই হ্যাড ইটেন রাইস। আর আমি ভাত খেয়ে থাকবো, হ্যালো, আই শ্যাল হ্যাভ কথাটা বসাবে না, একটা শ্যাল নিয়ে আসবে না? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের যে রূপটা আছে তার আগে একটা শ্যাল বসিয়ে দাও প্রেজেন্ট পারফেক্টের সাথে। যদি বলো আমি ভাত খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন রাইস, ওই হ্যাভটার আগে খালি একটা শ্যাল বসিয়ে দাও। কী হলো? আই শ্যাল হ্যাভ ইটেন রাইস। শ্যাল যেহেতু ফিউচারে বসে, ফিউচারের সাথে শ্যালের সম্পর্ক, তাহলে আই শ্যাল হ্যাভ ইটেন রাইস। আমি তোমাকে সাহায্য করে থাকবো, আই শ্যাল হ্যাভ হেল্প ইউ। আমি আমার হোমওয়ার্ক করে রাখবো, আই শ্যাল হ্যাভ ফিনিশড মাই হোমওয়ার্ক। স্যার আমি হোমওয়ার্ক করে রাখবো, আই শ্যাল হ্যাভ ফিনিশড মাই হোমওয়ার্ক, ডান মাই হোমওয়ার্ক। সব করতে নেই বলার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? ইজ দ্যার এনি প্রবলেম? তাহলে দিস আর হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু লার্ন: টেন্স, ফর্মস অফ ভার্বস, অ্যাডজেক্টিভস, প্রোনাউন্স। আর একটা কি? অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব ভার্বস হয়ে গেল তো। আচ্ছা, ভার্বসের মধ্যে 2 ধরনের আছে, একটা ট্রান্সটিভ ভার্ব, একটা ইনট্রান্সটিভ ভার্ব। ট্রান্সটিভ ভার্ব কী হয়? যার কোনো একটা অবজেক্ট থাকে, যেমন সিট, 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 আই এম সিটিং। নো, ইফ আই এম সিটিং অ্যান্ড ইফ আই এম টিচিং ইউ, ওয়াই কান্ট ইউ সিট? তুমি দেখো ট্রান্সটিভ ভার্ব মানে যার একটা অবজেক্ট থাকে। কীরকম? রিড, রিডের পরে তুমি কি করতে পারছো? বুক করতে পারছো। কিন্তু কিছু ভার্ব আছে যার পেছনে কি করা যায় না, কি বসানো যায় না? অবজেক্ট বসানো যায় না। যেমন গো, গো এর পরে তুমি গো কাঁচরাপাড়া বলতে পারবে? হ্যালো, গো এর পরে কাঁচরাপাড়া বলতে পারবে? গো বলার পরে একটা টু প্রিপোজিশন আনতে হবে, তারপর তুমি কাঁচরাপাড়া বলো, আই গো টু কাঁচরাপাড়া। কিন্তু ওয়ান্ট বলো, আই ওয়ান্ট বুক, আই সি পিকচার। যেই ভার্বটার পরে একটা অবজেক্ট বসাতে পারবে সেটা হচ্ছে কি? ট্রান্সটিভ ভার্ব। আর যে ভার্বের পরে একটা অবজেক্ট বসাতে পারছো না সেটা কি? ইনট্রান্সটিভ। উদাহরণগুলো দেখো তো, বের করো ট্রান্সটিভ ভার্ব, ইনট্রান্সটিভ ভার্বের এক্সাম্পলস কিছু বলো। টেল মি কুইকলি, বলো, ইমিডিয়েটলি বলো। ইউ ফাইন্ড ইট ট্রান্সটিভ আর ইনট্রান্সটিভ ভার্বের এক্সাম্পলসগুলো দেখতে পাচ্ছ না? তোমাকে আমি পুরো সারা দুনিয়া পড়িয়ে দিলাম, সব শেষ করে দিয়েছি। কোনো কাজ নেই যেটা আমার বাকি আছে, কোনো পেন্ডিং আছে। স্কুলের কোনো ওয়ার্ক নেই যেটা বাকি রেখেছি। দেখো, খুলে দেখো, পাওনি? ট্রান্সটিভ ইনট্রান্সটিভ পাচ্ছ না? The horse kicked the ball. দ্য হর্স কিক দ্য বল, এটা কি? ট্রান্সটিভ। আর যদি আর ইনট্রান্সটিভের এক্সাম্পল দেখো। Intransitive. Balu wrote a letter to his uncle. বালু রোড আ লেটার, এটা ইনট্রান্সটিভ না ট্রান্সটিভ? Transitive. তাহলে অবজেক্ট। No, a light rain fell last night. হ্যাঁ, A light rain fell last night. বুঝতে পেরেছো? ফেল বসলো। আবার কখনো কখনো ওয়াকটা ট্রান্সিটিভ না ইনট্রান্সটিভ বলো তো? Transitive. ট্রান্সিটিভ। ওয়াকের পরে কোনো ইয়ে বসানো যায়, অবজেক্ট বসানো যায়? I walked in the road. আই ওয়াক অন দ্য রোড, বা আই ওয়াক অ্যালং দ্য রোড, আই ওয়াক বাই দ্য রিভার। ঠিক আছে, ওয়াক মানে হাঁটা। এইবার
তুমি কখনো কখনো কি করতে পারো, ওয়াকের পরে একটা প্রিপোজিশন নিয়ে আসছো, কিন্তু অবজেক্ট বসাতে পারছো না। যেমন হি কিকড মি, কিকের পরে মি বসানো গেল, তাহলে ওটা ট্রান্সটিভ। আর ইনট্রান্সটিভ হলে কী হতো, ওয়াক হতো, গো হতো, তাই তো? ওর পরে কিন্তু কিছু কী করতে পারি না, কোনো অবজেক্ট বসাতে পারছি না। কিন্তু আবার কখনো কখনো ইনট্রান্সটিভকে ট্রান্সটিভ করা যায়। হাঁটি তো, ধরো আমি আই ওয়াক অন দ্য লন, বা আই ওয়াক অন দ্য রোড, বললে তো আমি আমার রাস্তায় হাঁটি, প্রিপোজিশন নিয়ে এসছি। কিন্তু আমি কুকুরকে হাঁটাই যদি বলো, অনেকে কুকুরকে নিয়ে হাঁটাতে বের করে, কুকুরকে হাঁটায় রাস্তার উপরে, তাহলে আই ওয়াক মাই ডগ অন দ্য রোড। হাঁটতে পারে না কুকুর নিয়ে, কোথা দিয়ে ফিরলি রে, ওয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম, নাও ওয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম, তা বলছে নাও আই এম রিটার্নিং, I went on a walk with my dog. Now I am returning from and walk with my dog. তাই না? ক্লিয়ার? তো এখানে I was walking my dog on the road, মানে what does it mean? ওয়াকটাকে তুমি ট্রান্সটিভ রূপে ব্যবহার করে দিয়েছো। যাই হোক, এইগুলোতে যাওয়ার দরকার নেই, ছোটো ক্লাস, এত টাফ করার দরকার নেই কোনো জিনিসকে, ইজিলি যে কোনো জিনিস। তাহলে যেটার বাইরে আমি অবজেক্ট রাখতে পারছি, যেই ভার্বের সাথে অবজেক্ট থাকে, সেটা কী বলবো, সেটাকে বলবো ট্রান্সটিভ। আর যেটার মধ্যে অবজেক্ট থাকে না, যেমন ওয়াক, গো, তাই তো, এগুলো কি, এই ভার্বগুলো কি ভার্ব, ট্রান্সটিভ না ইনট্রান্সটিভ? তোমাকে না আমি খুব কষ্ট পাই মাঝে মাঝে, যে পড়ো একটু পড়াশোনা করো, বাড়িতে একটু খাটো। আর প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট। ইউ নিড টু স্পিক ইন ইংলিশ, ইউ নিড টু রিড এভরি ডে, ইউ নিড টু ওপেন ইউর বুক and love to study.